ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. дар ҷаласаи 19-уми шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ки имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои машварат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, амалисозии тадбирҳо дар самти васеъ истифода бурдани иқтидорҳои энергетикӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти ҷумҳурӣ бо шарикони тиҷоратии ҷумҳурӣ ва кишварҳои минтақа, инчунин беҳтаршавии мавқеи кишвар дар арзёбии ҳисоботи пешбурди соҳибкорӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Пешвои миллат зимни суханронӣ вобаста ба нуктаҳои дар ҷаласа зикр гардида ба вазорату идораҳо, масъулини дахлдор дастуру супоришҳо ва ба шарикони рушд тавсияҳои мувофиқ доданд. гузориши хабарнигорони мо. 20 феврал таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи 19-уми шӯро баргузор гардид. зимни баррасии масъалаҳои ҷаласа пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба амалисозии тадбирҳо дар самти васеъ истифода бурдани иқтидорҳои энергетикӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти ҷумҳурӣ бо шарикони тиҷоратии ҷумҳурӣ ва кишварҳои минтақа, беҳтаршавии мавқеи кишвар дар арзёбии ҳисоботи пешбурди соҳибкорӣ, таҳияи санади меъёрию ҳуқуқӣ оид ба тарғиби арзёбии самаранокии имтиёзҳои мавҷуда, тақвият бахшидан ба раванди ҷорӣ намудани технологияҳои пешқадами иттилоотӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва муосилгардонии хизматрасонӣ ва танзими давлатии соҳибкорӣ ва дигар масъалаҳо ибрози назар намуданд. оид ба масъалаи якуми рӯзномаи ҷаласа рафти иҷрои қарорҳои шӯрои машваратӣ, гузориши котиби масъули шӯро, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳамрализода Фаррух шунида шуд. дар робита бо ин дар бораи ба роҳ мондани сабти электронии асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва рақамикунонии бойгониҳо, таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи нақшаи чорабиниҳои ҳукумат оид ба беҳтар намудани мавқеи кишвар дар арзёбии пешбурди соҳибкорӣ дар таҳрири нав, роҳандозии тартиби мустаҳқими ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, пардохти боҷи давлатӣ барои ба қайдгирии давлатии субъектҳои соҳибкорӣ ва андозҳо дар низоми онлайн бо истифода аз корти миллӣ, виза ва мастеркард, фаъол гардидани системаи электронии феҳристи ягонаи давлатии ӯҳдадориҳои гаравӣ барои ба қайдгирии гаравҳои молу мулки манқул ва қабули бастаи қонунҳо дар доираи ислоҳоти низоми созишҳои таъминшуда, ворид гардидани тағйиру иловаҳо ба кодекси андоз ва кодекси гумрук бо пешниҳоди дар маҷмӯъ 30 имтиёзу сабукиҳо барои беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ иттилоъ дода шуд. тибқи банди дуюми рӯзнома муаррифии вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода оид ба натиҷаҳои таҳлили масъалаҳои низоми андозбандию гумрукӣ ва самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда пешниҳод гардид. вобаста ба масъалаи сеюми рӯзномаи ҷаласа вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддин Саид роҷеъ ба натиҷаҳои таҳлил оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши маориф ва илм гузориш дод. оид ба масъалаи ниҳоии рӯзномаи ҷаласа котиби масъули шӯро, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Фаррух Ҳамрализода баромад карда, масъалаҳои таҳлили рушди кластерӣ дар соҳаи агросаноатӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва бахши технологияҳои иттилоотию телекоммуникатсиониро барои баррасӣ ба ҷаласаҳои оянда пешниҳод намуд, ки он аз ҷониби аъзои шӯро ҷонибдорӣ гардид. дар баррасӣ ва муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа инчунин вазири адлия Рустам Шоҳмурод, роҳбари намояндагии барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон Пратиб Меҳта, роҳбари намояндагии Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон, раиси шӯрои ҳамоҳангсозии рушд Ян Питер Олтерс, намояндаи хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон Лучиано Калестини, аъзои шӯрои машваратӣ аз бахши хусусӣ, директори иҷроияи Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон Нигина Икромова,
اعضای شورای مشورتی از بخش خصوصی دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود بهمتا اسلام‌الدین حکیموف، دیرکتور مؤسسه تعلیمی خصوصی لیسه راهنما حکیم نیا الهامی‌دین و دیگران برآمد کرده اندیشه‌های خود را وابسته به مسائل بررسی شده ابراز نمودند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس شورای مشورتی محترم امامعلی رحمان جلسه را جمع‌بست نموده وابسته به نقطه‌های در آن ذکر گردیده به وزارات و اداره‌ها، مسئولین دخلدار دستور سفارش‌ها و به شریکان رشد توصیه‌های موافق دادند. ادامه اخبار. با فرا رسیدن فصل بهار طبیعت زنده شده، دشت و دمن سبزپوش و گلپوش می شود. طی سالهای اخیر فرا رسیدن دوره گرمی در جمهوری تاجیکستان از نیمه دوم ماه فوریه الکی احساس می گردد. امروز در اکثر شهر و ناحیه‌های مملکت گل‌های بهاری رویدند که این مژده از فرا رسیدن فصل بهار و نوروز عالم افروز است. گزارش خبرنگاران ما. در جمهوری تاجیکستان با وجود بارش برف در روزهای گذشته طبیعت در وادی‌ها از پس سر شدن فصل دی و فرا رسیدن بهار خجسته پی مژده می‌دهد. شکفتن گل‌های بهاری از قبیل قوقو و سیاهگوش و دیگر گل‌های زیبای رنگارنگ مردم این سرزمین بهشت‌آسا تاجیکستان گلبدامن را خوشحال و بالیدروح می‌سازد. تل و تپه‌ها در اکثر وادی‌ها خاصه حدود شهرهای حصار و ترسونزاده و وحدت، ناحیه‌های شهر نو، فیض‌آباد و رودکی، اینچنین بعضی ناحیه‌های ولایت ختلون الکی سبزپوش شده است. در مجموع امروز طبیعت تاجیکستان از فرا رسیدن دوره گرمی‌ها درک می‌دهد. با رفتن فصل دی و آمد فصل بهار طبیعت زنده می شود، قبای سبز به بر می کند، درختان گل می کنند، خیلی که ما دیده ایستادیم و این همه نشانه های آمدن فصل بهار از زنده شوی طبیعت است. از قبای دیگر به بر نمودن طبیعت مردم الهام گرفته و به کارهای آبادانی شغل می ورزند و قدیمترین و گسترده ترین جشن اجدادی نوروز عالم افروز را که با تلاش و ابتکارات راهبریت عالی مملکت امروز در سطح بین الملل جشن گرفته می شود استقبال می گیرند. تو فرا رسیدن نوروز عالمگیر در جمهوری تاجیکستان انعنه‌های نیک مردمی زیاد وجود دارد که مربوط به بهار و نوروز است. معمولترین انعنه در کشورهای حوزه نوروز گلگردانی می باشد که در بعضی ناحیه‌های کشور الکی آغاز گردیده است. نخستین آمدن فصل بهار را به ما نوروزی و سیاهگوش مژدگانی می دهند که پسر بچه ها این گل ها را چیده در دست به خاندان هر یک تاجیک و تاجیکستانی می روند و از آمدن بهار مژدگانی می دهند و آنها را با آمدن بهار تبریک میکنند، مبارکباد میکنند. این مراسم مردمی خاص کودکان و نورسان است و آنها این عمل خرسندی بخش را با کمال میل و شوق بی اندازه انجام میدهند. بهار در تمام قلمرو جمهوری و در تمام کشورهای دنیا همچون فصل زنده شوی طبیعت، عروس سال و فصل رزق و روزی شناخته شده است و این گونه قبول شده است. در حقیقت وقتی که ما می‌نگریم در فصل بهار تمام طبیعت زنده می شود و این یک حلاوت می بخشد و انسان را بالیده روح می گرداند. شنانیدن گل و بوته‌های آرایشی و همیشه سبز، تازه و آزاده گردانیدن محل زیست که بهترین خصلت انسانی است، در فصل بهار میان مردم اوج گرفته و ساکنان مملکت ما این عمل را با ذوق اجرا می کنند. تاریخ، عرف و عادت، رسم و آیین و مدنیت و فرهنگ ملت تاجیک امروز در میان کشورهای عالم با همه نزاکت و نفاستش معرفی گردیده است و این همه چون میراث اجدادی در طول هزار سالها مقام و اعتبار جهانی را در خود نگاه داشته است. سالهای استقلالیت انعنه‌های به بهار و نوروز ربط داشته این ملت کهن بنیاد و صاحب تمدن پررا احیا گردید و به طور گسترده به عالمیان معرفی کرده شد. موضوع دیگر در زمان معاصر در برابر دیگر بیماری‌های سرطانی و خطرزا بیماری دیابت قند نیز یکی از مشکلاتی است که جامعه جهان را نگران کرده است. متاسفانه در جمهوری تاجیکستان نیز گرفتاران این بیماری زیاد بوده. برای پیشگیری و معالجه از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. نورعلی صفام‌الدین موضوع را پیگیری کرده است. دیابت قند از بیماری‌های میباشد که در جسم شخص گرفتار به آن گرمان‌ها با نام انسولین تولید نمی‌شود و یا اگر موجود هم باشد به شکل ضروری فعالیت نمی‌کند.
در شخصان دچار این بیماری با دلیل آن که انسولین کمبودی دارد و به خوبی عمل نمی‌کند قند یا گلوکوز در خون بالا می‌رود. سبب این عامل را متخصصان در فربهی زیاد و از معیار زیاد موجود بودن خلسترین در ترکیب خون می‌دانند. علامت‌های پیدایشی بیماری دیابت قند بسیارتر بیماران مراجعت می‌کنند با خشک شدن دهان، تشنگی، زیاد نوشیدن آب، تست پیشابرانی، خیره شوی چشمان، درد و سوزش پایها، خراب شوی، دیر شفایابی زخم‌ها، زود سرایت یابی. در بین کودکان طفلان نوزاد باشد این به یگان علامت خراب شوی طفل، خشک شدن پوست و پرده‌های لابی طفل و هنگام پیشاب کردن در لطچه یا اینکه در ازارچه طفل شخشولی پیدا می شود که این علامت های پیدایشی بیماری دیابت قند در طفلان نوزاد می باشد. نوابسته از آنی که پس از صاحب استقلال گردن جمهوری تاجیکستان امکانات سازگار فراهم آورده شده است، متاسفانه سال تا سال شماره گرفتاران بیماری دیابت قند بیشتر می گردد. طبق اطلاع متخصصان ساحه طب، بیماری دیابت قند به دو مرحله جدا می گردد. بیماری دیابت قند را به دو گروه جدا می کنند. نوع یکم و نوع دوم. بیماری دیابت قند نوع یکم را انسولین وابسته میگویند، چون که به توجیه غدود زیر معده این گونه بیماران انسولین حاصل نمیکنند یا اینکه مقدار حاصل کردنشان خیلی کم است که طلبات ما را قانع گردانیده نمیتواند. با اینها گرفتار میشوند از دوره نوزادی تا سن 35 ساله. دیابت قند نوع دو را انسولین ناوابسته میگویند، چون که به توجیه غدود زیر معده این گونه بیماران انسولین حاصل میکنند، لیکن انسولین وظیفه خود را اجرا کرده نمیتواند، یعنی مقدار قند را از خون گرفته به حجره ها برده نمیتواند. از این لحاظ قند در خون زیاد میشود. با این گروه گرفتار میشوند از یعنی کلانسالان، یعنی از سن 35 ساله بالا. بیماری دیابت قند امکان دارد عامل با وجود آمدن عریضه‌های رگ‌های قلبی گردد. توصیه داده می شود که شخص بیمار باید وزن خود را در حد میانه نگاه داشته در دایره پیشنهاد طبیبان عمل نموده از استعمال خوراک‌های گوناگون خودداری کند. بیمارانی که گرفتار دیابت قند هستند آنها باید از استعمال محصولات‌های قنادین، یعنی شیرینی‌های قنادین آنها باید دست کشند. استعمال کردن چرب، از استعمال چرب‌ها و استعمال خمیری را باید کم کنند. محصولات‌هایی که یعنی گوشتی که روغن ناکیشان زیاد هستند آنها باید کم استعمال کنند و کوشش کنند که در خوراک هنگام تیار کردن از روغن‌های رستنی بیشتر استفاده برند و محصولات‌های شیری که روغن ناکیشان کمتر هست آنها باید بسیارتر استعمال کنند. بیماری دیابت قند فعالیت حجایره‌های عضو انسان را سوس کرده، همچنین باعث پیدا کردن درد در عضوهای گوناگون انسان می شود. طور در عرفیت میگویند طبیب هر شخص خودی اوست. نورعلی صفوالدین، مقصد برای برنامه اخبار. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.